जय गुरु बंधुगण जीवन रे केबे आपणक मन रे प्रश्न आसीछि कि जदि भगवान सबु किछि जानती सबु किछि शुणु थांती तेबे से भक्तंकर परीक्षा काहेकि नियंती। भक्तर दुख भक्तर कष्ट भक्तर संघर्ष जीवन यह सबू देखुथिबा सत्ते से चुप काहेकि रुहंती। आजी आमे एही गभीर आध्यात्मिक प्रश्नर उत्तर को खोजी बुझीबाकू चेष्टा करुछु। ता पूर्वरु मोर गुरु को स्मरण करी आरंभ करिबा आज रे सुंदर विषय वस्तुटी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभी रातुल श्री चरण रे मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। और मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जय गुरु भल पाइबा और प्रणाम निवेदन करे। सबुदिने एमिति आत्मिक कथा सुनिबा पाई आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल घंटीर ऑल बटन को दबांतु। तेबे आसंतु ए विषय वस्तु को जीवा। भक्तर आत्म उपलब्धि पाई भगवान सर्वज्ञ और सर्वदा विद्यमान। से भक्तर मन को पूरा पूरी जानती किंतु एक सत्य कथा हेउची भक्त निजे निजको सर्वदा जानी पारे नहीं। सुख समय रे आमे भाबुछु आमर विश्वास बहुत दृढ़ बहुत गभीर कदापि भांगे नहीं। एठी डाकिले एठी ओ करिबे किंतु जेतेबेले जीवन रे दुख कष्ट आसे सेतेबेले मनर सत्य स्वरूपटा प्रकाश पाए। सेतेबेले ही जणा पड़े जे आमर धैर्य केते आमर साहस केते आमर शक्ति केते आमर विश्वास केते आउ आमर भक्ति केते गभीर। तेणु दुखर अन्य एक नाम भी हेउची धैर्य। आउ सेई समय रे परीक्षा जेउ आसे से भक्त पाई एक दर्पण परी काम करे। भगवानकर उद्देश्य भक्त को शुद्धिकरण करिबा। एक सुंदर उदाहरण नेले बंधुगण भाबुची भल भाबरे बुझी परिबा। सुना जेतेबेले माटीरू बाहरे सेतेबेले सेई सुना पूरा पूरी शुद्ध होई न थाए। ताहाको नियारे पोड़ा जाए आहुटा जाए ताहार सबु अशुद्धि को दूर करा जाए। जेते भीतरर मैला आवर्जना सबु बाहर करी अलगा करा जाए ताहा परे जाई सेई सुना अधिक चमकदार सुना रे परिणत हुए जहाको आमे कहू 24 कैरेट सुना। सेही परी मनीषर मनरे मध्य षड़ रिपु परी अहंकार लोभ और विषयासक्त भली महिला गुड़िक थाए। परीक्षा और विपद दुख और शोक यही सबु अशुद्धि को धीरे धीरे दूर करे। कष्ट समय रे मनीष बुझी पारे जे सत्यर आश्रय केवल भगवान को पाखक नहीं जाए आउ तांको जगत पाई सेई भक्त ही उदाहरण साजे। भगवान को प्रिय भक्त माने सर्वदा जगत पाई एक आदर्श परी हुअंती। उदाहरण स्वरूप भक्त प्रहलाद हेउ कि भक्त हनुमान तांको अनेक कष्ट दिया जाइथिला। केतेबेले अग्नि रे पका जाइथिला
ତ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶେଷରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ଭୟ ଓ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଏ। ଭକ୍ତର ପରିପକ୍ୱତା ହେଉଛି ତାର ଭକ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଏ ଧନ ପାଇଁ ତ, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, କିଏ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ତ, କିଏ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସକାମ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଯଦି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ସରଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେପରି ଭକ୍ତ ସୁଦାମାର କାହାଣୀ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସେ ହସି ହସି ସହିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତାର ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ କିଏ ଦୁର୍ବଳ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରଂ ତାଙ୍କରି ସଦା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏକ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମ ପୁରାଣରେ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଓ ତାଙ୍କର ଅଟୁଟ ମିତ୍ରଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆମେମାନେ ସମୟର ଗତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପଥ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାନାଟିଏ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନଥିଲେ କି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଅଟୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରି ତୋଳିଲା। ଦିନେ ଭକ୍ତ ସୁଦାମାଙ୍କ ଘରଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କର ଛୋଟବେଳର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଥରେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆସନ୍ତନି? ଆମର ଅଭାବର କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହନ୍ତନି? ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତେ। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦରିଦ୍ର, ଆଉ ସେ ରାଜାଧିରାଜ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଯିବେ ବା କେମିତି? ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ଠିକ୍ ବି ନଥିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ଘରେ ବି ଦେବାକୁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ହଉ, ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଏକ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରହରୀ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂରରୁ ହିଁ ସୁଦାମାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜେ ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ନେଇ ଆସିଥିବା ସେହି ଅଳ୍ପ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଖାଇଲେ। ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଇଏ ମିତ୍ରତାର ଋଣ ସେ କିପରି ସୁଝିବେ। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ଘର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ଶକ୍ତି, ସାହସ ପାଇଁ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପାଇବାର ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅତୁଲ୍ୟ କୃପା। ଯେଉଁ କୃପା ହିଁ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅସଲ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚଳାଇ ପାରିବା, ଯଦି ଆକୁ ନେଇ ଦମ୍ଭ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ପରି ଆମେ ବି ଦୁନିଆରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ତାକି କାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।